हॅलो स्टुडंट्स, फिजिक्समध्ये आपलं रोटेशनल डायनामिक्स चालू आहे. ओके, त्याच्यामध्ये आपण एक खूप महत्वाचा पॉईंट शिकलोय, बँकिंग ऑफ रोड्स. ओके, आणि त्याचे आपण न्यूमेरिकल्स पण केले आणि सगळे डेरिव्हेशन्स पण केले. ठीक आहे, टुडे वी विल गो अहेड. ओके, अँड वी विल स्टडी अ नेक्स्ट पॉईंट कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम. सो we'll start with the next point called conical pendulum. Okay, now before starting conical pendulum you must understand what exactly is pendulum. Okay, मग पहिल्यांदा आपण हे बघू की पेंडुलम म्हणजे काय. ओके, सो इफ वी टेक अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, ओके, नाउ टेक्निकली व्हाट यू शुड टेक अ पॉइंट मास. ओके, you should take a point mass, but practically it is not possible to take a point mass. So what we do, instead of point mass we take tiny object, means small object. Okay, so we take the small object. Now that small spherical object is often called as bob. त्यालाच bob म्हणतात. Okay, now take that point mass or a tiny object or a bob, attach that bob to a long, inextensible, twistless and massless string. शब्द बघून घ्या. A long, massless, twistless, inextensible. Okay, all these are the properties of string. Okay, so you have to take long. This is possible. Massless. Now this is not possible. We cannot take a massless string. So instead of massless, we take a light string. Light in a sense, the mass is very small, so that we can neglect it. Okay. Twistless. The twist ना झाली पाहिजे. Inextensible म्हणजे it should not be elastic. Okay, string. ठीक है? So take a point mass which is not possible. So we take bob, attach it to a long, light, twistless, inextensible string, and connect this string to a perfectly rigid support. This is the rigid support. Okay, now connect this string to a rigid support, and this is that bob. Okay, so this is a pendulum. याला pendulum म्हणतात. Okay, so if you have this arrangement, then that particular arrangement is called as pendulum. Okay, ठीक है. सगळ्यात पहिल्यांदा पेंडुलम समजला. आता in your syllabus, okay, see there are different types of pendulums. In reality, भरपूर प्रकारचे pendulums आहेत. Okay, but in your syllabus, okay, you have two pendulums. Okay, first is conical pendulum and the other one is simple pendulum. Okay, म्हणजे आपल्याला सिलेबस मध्ये दोन प्रकारचे पेंडुलम शिकायचे, कोनिकल पेंडुलम अँड सिंपल पेंडुलम. ओके, नाव मग ह्याला कोनिकल का म्हणायचं, त्याला सिंपल का म्हणायचं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गेट दॅट. ओके, नाव इफ यू अरेंज दिस, तुम्ही जर काही अरेंजमेंट केली, ओके, इफ यू कॅरी आउट दिस अरेंजमेंट, नाव दिस इज अ बॉब. ओके, नाव इमॅजिन करा, यू टेक दिस बॉब टू दिस साइड. ओके, तो बॉब तुम्ही इकडे घेऊन गेलात अँड रिलीज द बॉब. ओके, now as soon as you release the bob will start to move like this. Okay, okay, now this bob is performing a motion. Okay, and this is a very simple motion because it looks linear motion. Actually ते linear नहीं, ये थोड़ा सा angular है, थोड़ा सा angular है ना. And this pendulum is called simple pendulum. Okay, म्हणजे pendulum चे types त्याच्या motion वरून ठरतात. If you take a support string and a bob, and if bob is moving like this, then that is called as simple pendulum. Clock pendulums are simple pendulums. Okay, but in this chapter we are not going to study simple pendulum. We will study simple pendulum in chapter 5. Okay, chapter 5 मध्ये आपल्याला डिटेल मध्ये simple pendulum शिकायचं आहे. Okay,
So right now we are not interested in simple pendulum. Okay, we are interested in which pendulum? Conical pendulum. ठीक आहे, मी तुम्हाला पेंड्युलम बद्दल सगळी माहिती सांगतोय. ठीक आहे, आता so we are not studying simple pendulum right now. We are studying which pendulum? Conical pendulum. So what is the difference between simple and a conical pendulum? Okay, now pay attention. What exactly happens? Okay, now baga, motion is very important. How that particular thing is moving, that is going to decide. Okay, now imagine, okay, you have a string, okay, and the string is attached to a bob. ठीक आहे, मी तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल दाखवतो. इकडे बघा, this is a string. Just imagine करा ही एक string आहे. Okay, and here there is a bob. Okay, if it moves like this, okay, then it is simple pendulum. ठीक है, but now pay attention, this is rigid support. Okay, now your bob is performing a circular motion. Listen carefully. If your bob is performing a circular motion in a horizontal plane, बघा बॉब कसा फिरतोय रे, बॉब ना असा नाही फिरणार, तर बॉब असा फिरतोय. It performs a circular motion in which plane? Horizontal plane. And your string describe a cone. String describe a cone. बघा स्ट्रिंग कडे लक्ष ठेवा. रेस्टला आहे, बॉब इकडे गेला. बॉब इज परफॉर्मिंग विच मोशन? सर्क्युलर मोशन. स्ट्रिंग एक कोनचा शेप तयार करते ना. So when your string describes a cone and bob performs a circular motion in a horizontal plane, that pendulum is called conical pendulum. Okay, clear झालंय? थोडं इमॅजिन करा, हे 3D आहे कारण. Okay, a string is attached to a bob. A bob is performing a circular motion in horizontal plane and string is describing a cone. And that particular motion is called, or that pendulum is called conical pendulum. So the bob of conical pendulum always performs circular motion in horizontal plane. Okay, ठीक है? So that is a conical pendulum. So now we are going to study in detail about a conical pendulum. ठीक है? सिंपल पेंड्युलम आपल्याला 5व्या चॅप्टर मध्ये शिकायचं आहे. आता आपल्याला शिकायचं आहे कोनिकल पेंड्युलम. ठीक आहे? सो रिजिड सपोर्ट, this is bob, this is your string. Okay, now bob is performing which motion? Bob is performing a circular motion. Okay, and string ने काय तयार केलं? एक कोन तयार केलाय. ठीक आहे, बघा आता मी ड्रॉ करतो. ओके, सी थोडं इमॅजिन करायला लागेल तुम्हाला, कारण दिस इज 3 डायमेन्शनल. ठीक आहे, म्हणजे तो असा फिरतोय. सी बघा, आपला बोर्ड व्हर्टिकल प्लेन मध्ये, स्ट्रिंग इज ऑल्सो इन व्हर्टिकल प्लेन, पण जेव्हा तो बॉब फिरायला लागेल इट विल मूव्ह लाईक दिस. सो बॉब इथे राहणार नाहीये मुळात. ओके, तो फिरणार आहे कंटिन्युअसली. ठीक आहे, सो दॅट बॉब इज ऑलवेज गोइंग टू परफॉर्म विच मोशन? अ सर्क्युलर मोशन. मग तुम्ही कुठली पण एक पोझिशन घ्या, ही घ्या, कुठली पण घ्या. आय विल टेक दिस पोझिशन. ओके, सी बघा, दिस इज द रेस्ट पोझिशन ऑफ द बॉब. Okay, right now bob is not moving, and here I'll draw a bob. Okay, म्हणजे ज्यावेळेस तो मोशन मध्ये जाईल, when bob is in motion, तो इथे नसेल, तो इथे असेल. Okay, so I will join the string. So this is the string which is attached to a bob. Fine. Okay, now bob ज्या सर्कल मध्ये फिरतोय, this becomes the radius of circle. So r is the radius of circle. ठीक आहे, हे बघा, तुम्हाला ही कधी दिसेल तुम्हाला असं सरळ, जेव्हा तो रेस्टला असेल. तो काही रेस्टला नाहीये. तो रेस्टला असेल तर त्याला तुम्ही पेंड्युलम नाही म्हणणार ना, ती फक्त एक दोरी आहे मग. ओके, हा, बट वेन इट विल स्टार्ट टू मूव्ह इन अ सर्कल, तर तो इकडे 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 कुठे पण जाईल ना. सो मी त्यातली एक पोझिशन घेतली. ओके, दिस बिकम्स द रेडियस ऑफ सर्कल. ओके, एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. कॅपिटल एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ओके, नाउ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल. L is the length of string. M is the mass of bob. M is the mass of bob.
आता इकडे बघा वरती एक अँगल तयार झालाय, अँगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ द वर्टिकल. Angle made by the string with the vertical is called theta. This is called as semi-vertical angle. Okay, theta is also called as semi-vertical angle. ठीक है, levels कळत आहेत. M is the mass of bob, L is the length of string. Bob performs circular motion in horizontal plane, so R is the radius of that circle, and theta is the semi-vertical angle, that is angle made by the length of the string with the vertical. ठीक है, दिस मच लेबल्स. ओके, नाउ आता पुस्तकातलेच लेबल्स देऊ आपण. दिस पॉइंट इज लेबल्ड एज ए. ओके, दिस पॉइंट इज लेबल्ड एज सी अँड दिस पॉइंट इज लेबल्ड एज बी. ओके, याला बी लेबल केले. ठीक आहे, फाइन. डायग्राम समजतीये, सगळे गिवन समजले. ओके, नाउ वी हॅव टू सॉल्व अँड वी हॅव टू गेट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ पेंडुलम अँड पीरियड. आपल्याला काय करायचं हे लक्ष द्या. आपल्याला काढायची पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ पेंडुलम. ठीक आहे, दॅट इज नॉट व्हेरी डिफिकल्ट. ओके, बघा आता सगळ्यात पहिल्यांदा बॉब इज परफॉर्मिंग मोशन इन अ सर्क्युलर प्लेन. ओके, नाउ बॉब इज एट दिस पॉइंट. इमॅजिन. ओके, बॉब इज एट दिस पॉइंट. सो माय क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. हाऊ मेनी फोर्सेस आर ऍक्टिंग ऑन द बॉब? ओके, हाऊ मेनी फोर्सेस आर ऍक्टिंग ऑन द बॉब? ओके, आता मी तुम्हाला नेहमी सांगतो की 3 बेसिक प्रकारचे फोर्स असतात. पहिला वेट. वेट mg always directed vertically downward. सेकंड नॉर्मल. नॉर्मल इज परपेंडिक्युलर टू सरफेस. पण नॉर्मल कधी तयार होतो रे? जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट सरफेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो आणि बॉब सरफेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये नाहीये. ओके, अँड थर्ड टेन्शन विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सपोर्ट. ओके, मग आता बघा इथे स्टार्ट करू आपण. द फर्स्ट फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉब is weight, and weight is always directed vertically downward, so mg. So the first force acting on the bob is weight mg vertically downward. Okay, now the second force acting on the bob is tension. Okay, आता bob वर जे tension आहे, it will go towards the support. So this yellow color line is tension. Okay, this yellow color line is tension. टेन्शनला मी लिहितो टी नॉट. ओके, मी तुमच्या बुक मधले सिम्बॉल्स वापरतोय बरं का. टी नॉट इज अ सिम्बॉल युज्ड फॉर टेन्शन. ठीक आहे, अँड टी इज अ सिम्बॉल युज्ड फॉर पीरियड. ठीक आहे, सो हाऊ मेनी फोर्सेस आर ऍक्टिंग ऑन द बॉब? देयर आर 2 फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द बॉब. फर्स्ट वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, सेकंड टेन्शन टी नॉट टुवर्ड्स द सपोर्ट. सपोर्ट इकडनं मिळाला ना, टुवर्ड्स द सपोर्ट. ठीक आहे, so there are 2 forces acting on the bob, weight mg and tension t naught towards the support. ठीक है, आता are they balancing each other? No, they are not balancing each other. So it means we have to carry out resolution. Okay, आपल्याला त्यांचं रिझोल्युशन करायला लागेल. ओके, सो पहिल्यांदा मी इथे लिहून घेतो. फर्स्ट कुठला आहे रे? वेट mg vertically downward. Second, tension T naught towards the support. सपोर्टच्या पॉइंटचं नाव आहे C. सॉरी A. Towards A. चालेल. ओके, so how many forces are acting on your bob? 2 forces. Weight mg vertically downward, tension T naught towards the support. ठीक आहे, इथपर्यंत क्लिअर आहे. आता पण हे दोघे एकमेकांना बॅलन्स करत नाहीयेत. ओके, सो फॉर दिस बॅलन्सिंग आय हॅव टू कॅरी आउट रिझोल्युशन. ओके, मला काय करावं लागेल? रिझोल्युशन करावं लागेल. ठीक आहे, सो आता मी टी नॉटला रिझॉल्व्ह करणार आहे. ठीक आहे, लक्ष द्या. हाऊ आय एम गोइंग टू रिझॉल्व्ह टी नॉट? ओके, नाउ टी नॉट इज लाईक दिस. सो आय एम गोइंग टू रिझॉल्व्ह टी नॉट इनटू 2 components. First, a vertical component and second horizontal component. ओके, सो टी नॉट रिझॉल्व्ह करायचा. एक व्हर्टिकल एक हॉरिझॉन्टल. मी इथे डायग्राम काढतो, हीच डायग्राम इथे काढतो. बघा, कोण आहे हा? टी नॉट आहे. हा कुठला कंपोनंट आहे? व्हर्टिकल.
व्हर्टिकल आहे आणि हा कुठला कंपोनंट आहे, हॉरिझॉन्टल. ठीक आहे, फाईन. सो आपल्याला कुणाला रिझॉल्व्ह करायचं आहे, टी नॉटला. एक व्हर्टिकल कंपोनंट, एक हॉरिझॉन्टल कंपोनंट. फाईन. ओके, आता लक्ष द्या. ओके, जसं मी तुम्हाला नेहमी रिझोल्युशन शिकवतो तसंच सांगणार आहे. ओके, नाव फर्स्ट ऑफ ऑल whenever you are resolving any component, 3 स्टेप लक्षात ठेवायच्या. फर्स्ट स्टेप, मार्क द अँगल. फर्स्ट स्टेप इज मार्क द अँगल. आता इकडे बघा, इकडे कुठे अँगल आहे का, नाहीये. ही लाईन बघा, दिस स्ट्रेट लाईन अँड दिस स्ट्रेट लाईन, हाऊ आर दे, पॅरलल. देन दिस लाईन बिकम्स ट्रान्सव्हर्सल अँड दिस बिकम्स अ पेअर ऑफ ऑल्टरनेट अँगल्स. हा जर का थीटा आहे तर हा पण थीटा आहे. ओके, सो आपली पहिली स्टेप झाली मार्क द अँगल. किला मार्क अँगल, थीटा. ओके, फर्स्ट स्टेप इज डन, मार्क द अँगल. झालं. ओके, सेकंड स्टेप, नीट ऐका. फर्स्ट स्टेप मार्क द अँगल. सेकंड स्टेप, द कंपोनंट विच यू वॉन्ट टू रिझॉल्व्ह, ओके, मेक इट हायपोटेनियस. ज्याला रिझॉल्व्ह करायचंय त्याला हायपोटेनियस करा. कुणाला रिझॉल्व्ह करायचंय, टी नॉटला. मग टी नॉटला इथे करतो मी, बघा, टी नॉटला हायपोटेनियस करा. ज्याला टी नॉट हायपोटेनियस, ज्याला रिझॉल्व्ह करायचं त्याला हायपोटेनियस करा. फर्स्ट स्टेप मार्क द अँगल. सेकंड स्टेप, ज्याला रिझॉल्व्ह करायचं त्याला हायपोटेनियस करा. ओके, थर्ड स्टेप, पे अटेन्शन. ऍडजस्टंट ऑफ अँगल इज कॉस, अपोजिट ऑफ अँगल इज साइन. ओके, आता बघा, ही कुठली बाजू आहे, ही थीटाची ऍडजस्टंट बाजू आहे. मग इथे लिहायचं टी नॉट कॉस थीटा. ओके, आता ही कुठली बाजू आहे, ही थीटाची अपोजिट बाजू आहे. ही आणि ही पॅरलल आहे म्हणजे सेम आहे. मग इथे लिहायचं टी नॉट साइन थीटा. नाउ आय विल रब दिस. याचं काम झालं. ओके, ठीक आहे. म्हणजे बघा, हा जो टेन्शन होता टी नॉट, त्याचे आपण दोन कंपोनंट केले, एक व्हर्टिकल कंपोनंट आणि एक हॉरिझॉन्टल कंपोनंट. Vertical component is called as T naught cos theta and horizontal component is called as T naught sin theta. कळलं? ओके, रिझोल्युशन समजलंय. मी हीच डायग्राम इथे काढली, जरा मोठी काढली, तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल. ओके, म्हणजे टेन्शन टी नॉट विच इज गोइंग टुवर्ड्स ए, टी नॉट इज रिझॉल्व्ड इन ए वर्टिकल कंपोनंट. काय वर्टिकल कंपोनंटचं नाव, टी नॉट कॉस थीटा. अँड बी हॉरिझॉन्टल कंपोनंट टी नॉट साइन थीटा. ठीक आहे. मग आता मला सांगा टोटल फोर्सेस किती आहेत. आता दिसतात सर टोटल फोर्सेस 3. फर्स्ट वेट mg. ओके, फर्स्ट इज वेट mg vertically downward. Second, T naught cos theta vertical, T naught sin theta horizontal. T naught चं का नाही नाव घेतलं, कारण त्यालाच तर रिझॉल्व्ह केलं ना आपण, त्याचेच तर दोन तुकडे केले ना. ओके, मग तो असं मी जरा लाईट करून टाकला. का बरं लाईट करून टाकला, कारण त्याचेच तुम्ही दोन पार्ट केले ना. T naught इज रिझॉल्व्ह इनटू टू कंपोनंट्स, T naught cos theta and T naught sin theta. ठीक आहे. आता इफ बघा, आता मला सांगा, तो जो बॉब आहे, ओके, तो असा वर खाली जातोय का रे, नाही, तो तर असा फिरतोय ना. तो असा फिरतोय, तो असं मध्येच वर खाली करतोय का, नाही. याचा अर्थ या दोघांनी एकमेकांना बॅलन्स केलंय. ओके, याचा अर्थ टी नॉट कॉस थीटा इज बॅलन्स्ड बाय mg. इक्वेशन 1. टी नॉट कॉस थीटा इज बॅलन्स्ड बाय mg. इक्वेशन 1. आलं, इक्वेशन 1 कळलं. आता दुसरी महत्वाची गोष्ट नीट बघा. वेअर इज टी नॉट साइन थीटा. टी नॉट साइन थीटा कुठे चाललाय रे, टी नॉट साइन थीटा इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. सेंटरला चाललाय ना. ओके, बरं, आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, देयर आर 2 फ्रेम्स ऑफ रेफरन्स, इनर्शियल फ्रेम आणि नॉन इनर्शियल फ्रेम. ओके, जर का मी म्हटलं इनर्शियल फ्रेम इमॅजिन करा, तर तुम्ही टी नॉट साइन थीटाला कोण बॅलन्स करते, सेंट्रीपेटल फोर्स. पण नॉन इनर्शियल फ्रेम इमॅजिन करा, तर टी नॉट साइन थीटाला कोण बॅलन्स करते, द फोर्स विच विल गो आउट अँड दॅट इज सेंट्रीफ्युगल फोर्स. तो बॅलन्स करेल ना याला.
समजलं का? हे बघा दोन्ही बरोबर आहे. जर तुम्ही इनर्शियल फ्रेम घेतली, इफ यू टेक इनर्शियल फ्रेम, T naught sin theta is balanced by centripetal force. If you take non-inertial frame, T naught sin theta is balanced by centrifugal force. ओके, म्हणजे इनर्शियल मध्ये सेंट्रिपेटल, नॉन इनर्शियल मध्ये सेंट्रिफ्युगल. पुस्तकात 2 डायग्राम काढल्यात. पहिले इनर्शियल काढली तेव्हा हा एरो नाही दाखवला, कारण इकडे टी नॉट साइन थिटाला कोण बॅलन्स करेल? सेंट्रिपेटल. पण नॉन इनर्शियल मध्ये टी नॉट साइन थिटाला कोण बॅलन्स करतो? सेंट्रिफ्युगल फोर्स. एक चांगली गोष्ट काय रे, दोघांचे इक्वेशन सेम असतात. ओके, म्हणजेच टी नॉट साइन थिटा इज बॅलन्स्ड बाय आयदर सेंट्रिपेटल और सेंट्रिफ्युगल फोर्स, पण दोघांचे इक्वेशन सेम असतात. सो आय एम गोइंग टू राईट इक्वेशन एम आर ओमेगा स्क्वेअर. आपण 3 इक्वेशन शिकलोय, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, एम व्ही ओमेगा आणि एम आर ओमेगा स्क्वेअर. सो आय रोट दिस इक्वेशन. ठीक आहे, कळलं? सी इनर्शियल नॉन इनर्शियल कळलं. इनर्शियल फ्रेम असेल तर टी नॉट साइन थिटा इज बॅलन्स्ड बाय सेंट्रिपेटल फोर्स. नॉन इनर्शियल फ्रेम टी नॉट साइन थिटा इज बॅलन्स्ड बाय सेंट्रिफ्युगल फोर्स, ज्याचं इक्वेशन आहे एम आर ओमेगा स्क्वेअर. क्लिअर झालं? ओके, बघा टी नॉट कॉस थिटाला एमजी नी बॅलन्स केला, टी नॉट साइन थिटाला एम आर ओमेगा स्क्वेअर नी बॅलन्स केला. क्लिअर? ओके, नाउ वी हॅव टू सिम्प्लिफाय दिस. ओके, and we have to get the equation. ठीक है? So now what we will do, we will divide equations. Okay, so करा divide equation 2 by 1. divide equation 2 by 1. काय येईल बघा, t naught sin theta upon T naught cos theta is equal to m r omega square upon mg. m gets cancelled, T naught gets cancelled. हा g इकडे घ्या, g sin theta upon r खाली घ्या, r cos theta is equal to omega square. ठीक है? So take square root. Omega is equal to under root g sin theta upon r cos theta. Okay, so this is mathematics. हे दोन इक्वेशन डिवाइड केले. तुम्ही म्हणाल सर साइन अपॉन कॉस टॅन असतो, तुम्ही टॅन का नाही लिहिला? तो लिहिला असतं तरी चाललं असतं. ओके, पण आता पुढे एक बघा. ओके, सो आता मी काय करतोय नीट लक्ष द्या. Now, can you see triangle ABC? नीट बघा, ABC. ओके, फक्त तुम्हाला कळावं म्हणून मी इथे काढतो छोटासा ट्रायंगल. काय नाव आहे? ABC. दिस इज 90. हा 90 असणार ना नॅचरली. ओके, दिस इज थीटा, दिस इज आर, दिस इज एल. Okay, now tell me what is sin theta. Sin theta is opposite upon hypotenuse. बरोबर? Sin theta is opposite upon hypotenuse. So opposite is r. Okay, therefore what is r? R is equal to L sin theta. हे समजलं? What is r? R is equal to L sin theta. Now substitute. Omega is equal to under root g sin theta upon r. r ला काय लिहिणार आपण? L sin theta into cos theta. हा cos theta तसाच लिहिला, g sin theta. r ला काय लिहिलं आपण? L sin theta. sin theta gets cancelled. So what is omega? Omega is equal to under root g upon L cos theta. You got the equation of omega? Okay? But we all know what is omega. Omega is equal to 2 pi upon t. सगळ्यांना माहिती आहे ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi upon t. मग इकडे टाका, पण असे लिहू
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा. सो इन्वर्ट एंडो करा. टी अपॉन 2 पाय इज इक्वल टू अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी. सो टी इज इक्वल टू 2 पाय इकडे गेला 2 पाय अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी. So this is the equation of period of conical pendulum. Okay, we all know what is frequency. N is equal to 1 upon t. याला रिवर्स करा. 1 upon 2 pi under root g upon L cos theta. ठीक आहे, झालं. सगळे इक्वेशन झाले आपले. मी पहिल्यांदाच सांगितलं होतं आपल्याला काय करायचंय. व्हॉट वी वॉन्टेड टू डू, वी वॉन्टेड टू फाइंड आउट पीरियड अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ विच पेंडुलम, conical pendulum. So this is the derivation. T is period, N is frequency, T naught is tension. T naught tension है, T period है, N frequency है. We got all the equations. Okay. Now शॉर्ट मध्ये तुम्हाला सांगतो काय केलं आपण. ओके, पहिल्यांदा आपण शिकलो पेंडुलम म्हणजे काय. What exactly is pendulum? Okay, a long, inextensible, twistless and massless string is attached to a point mass or a small particle called bob forms a pendulum. If that pendulum is moving in one plane, okay, then it is a simple pendulum. But if that pendulum is moving in a horizontal circle and creating a cone-like structure, we call that as conical pendulum. ठीक है, मग आपण त्याची एक पोझिशन घेतली. Now at that point B, we calculated how many forces are acting on that pendulum. The first one was weight mg vertically downward. Second one was tension T naught towards support A. We resolved T naught into two components, T naught cos theta, T naught sin theta, एक vertical एक horizontal. ठीक है. Then T naught cos theta is balanced by mg. लिहून टाकलं. आता T naught sin theta चाललाय सेंटर कडे. If you take inertial frame, it is balanced by centripetal force. If you take non-inertial frame, it is balanced by centrifugal force. ठीक आहे, पण दोघांचे इक्वेशन सेम असतं. म्हणून इनर्शियल आणि नॉन इनर्शियल साठी एकच डेरिव्हेशन दिलं. देन आय डिवायडेड इक्वेशन 2 by 1. ओके, आय गॉट इक्वेशन ऑफ ओमेगा. ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा. देन आय कन्सिडर दिस ट्रायंगल ACB and I wrote sin theta. Sin theta came R upon L. So R equal to L sin theta. Substitute केलं. I got this equation. Omega is angular velocity. Omega is 2 pi upon T. त्याच्यावरनं T काढला. आणि T वरून N. N म्हणजे फ्रिक्वेन्सी काढली. ठीक आहे. फाइन. ओके. नाउ there are few points in your book. ओके. आता मला एक सांगा. तुम्ही एकदा पेंडुलम घेतला. पेंडुलम घेतला. कोनिकल पेंडुलम. एकदा का तुम्ही पेंडुलम घेतला की तुम्हाला काही गोष्टी माहिती आहेत. म्हणजे काय रे सर, त्याची लेंथ नाही ना बदलणार, कारण मगाशी मी सांगितलं इनएक्सटेन्सिबल पाहिजे. म्हणजे एल कॉन्स्टंट आहे. एल कॉन्स्टंट आहे. जी पण कॉन्स्टंट आहे. जी कुठे बदलणार आहे. 2 पाय तर कॉन्स्टंटच आहे. म्हणजे पिरियड कुणावर डिपेंड आहे, कॉस थीटावर. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी पण कुणावर डिपेंड आहे, कॉस थीटावर. म्हणजेच पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन अँगल, ज्याला सेमी व्हर्टिकल अँगल म्हणतात ना, त्याच्यावर डिपेंड आहे. फर्स्ट पॉइंट. ओके. सेकंड पॉइंट, ड्युरिंग रिव्होल्यूशन स्ट्रिंग कॅन नेव्हर बिकम हॉरिझॉन्टल. ओके. आता का हॉरिझॉन्टल म्हणजे काय बघा. ही जी स्ट्रिंग आहे ना, इमॅजिन करा तुम्ही. ओके, हा सपोर्ट आहे वरती. ओके, स्ट्रिंग अशी फिरतीये. त्यांचं म्हणणं काय, ते फिरता फिरता स्ट्रिंग अशी नाही व्हायला पाहिजे, कारण अशी झाली ती तर ती असं आडवा फिरायला लागेल ना, मग तो पेंड्युलम नाही राहणार ना. जर तुमची स्ट्रिंग अशी वर 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 गेली तर थीटा वाढत जाईल, आणि हॉरिझॉन्टल झाली तर थीटा 90 होईल. थीटा 90 झाला, कॉस 90 0, कॉस 90 0, एनिथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी किती होईल, इन्फायनाइट. ओके. म्हणून त्यांनी सांगितलं की स्ट्रिंग शुड नॉट बिकम हॉरिझॉन्टल. ओके. आणि सेकंड अजून एक इथं बघा, टी नॉटचं इक्वेशन आहे. व्हॉट इज टी नॉट, हा कॉस थीटा खाली जाईल. टी नॉट इक्वल टू mg अपॉन कॉस थीटा. मग स्ट्रिंग जर का हॉरिझॉन्टल झाली, कॉस 0
सॉरी cos 90 0, mg upon 0 म्हणजे टेन्शन पण इन्फायनाइट होईल ना. सो इफ दिस स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिझॉन्टल देन इट इज नो मोर पेंड्युलम. त्याची फ्रिक्वेन्सी पण इन्फायनाइट होईल आणि त्याचं टेन्शन पण इन्फायनाइट होईल. दॅट्स वाय दे आर सेइंग दॅट स्ट्रिंग शुड नॉट बिकम हॉरिझॉन्टल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी कोनिकल पेंड्युलम. ओके, कोनिकल पेंड्युलम सोपं आहे समजायला आणि डेरिव्हेशन येतं परीक्षेला. ठीक आहे, आता याच्यावर पण काही न्यूमेरिकल्स आहेत दॅट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर. डेफिनेशन अँड डेरिव्हेशन बोथ आर इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, सो दिस इज ऑल अबाउट युअर कोनिकल पेंड्युलम. ओके, थँक यू.